Solve the following pair of linear equation by elimination method and substitution method. Two methods cheyalama. So already explanation, elimination method and substitution method. Okay, first problem I have explained. So first given equations, given pair of equations. X plus 5 is x plus y equal to 5. 2x minus 3y is equal to 4. Using elimination method. Using elimination method. Oh, equation 1, equation 2. So x coefficient not have. So second equation is multiplied by 1. X coefficient is 2. First equation is multiplied each term 2. So 2 into x, 2x plus 2 into y, 2y, 2 5 ja 10. 1 into 2x, 2x minus 3y, 1 4 ja 4. So change the symbols, minus, plus, minus. Plus 2x minus 2x cancel, plus 2y. So plus 3y, that is the 5y. 10 minus 4, 6. Y is equal to 6 by 5. So y value substitute in equation 1. Y value substitute in equation 1. X plus y equal to 5. X plus y value 6 by 5 is equal to 5. X is equal to 5 minus 6 by 5. X is equal to 6 right as, 5 right as 5 by 1 minus 6 by 5. X is equal to LCM 5. 5 5 are 25 minus 6. X is equal to 19 by 5. Solution. X comma y is equal to x value 19 by 5. So y value 6 by 5. Okay. Write down, ma. Next, using substitution method, ma. Write down. So, using substitution method. So taking the first equation. So first equation. X plus y equal to 5. X is equal to 5 minus y. Equation number 3. X value substitute in equation 1. In equation 2 lone substitute చేయాలమ్మా. First equation తీసుకున్నాము. So what is 2x minus 3y equal to 4. 2. What is the x value? 5 minus y. Minus 3y is equal to 4. 2 5 ja 10 minus 2y minus 3y is equal to 4. 10 minus 5y is equal, both are negative and like terms. Minus 5y is equal to 4 plus 10 transposing right side minus 10. Minus 5y is equal 4 minus 10 minus 6. So both side negative cancel. Minus 6 by minus 5. Negative negative cancel. Y value 6 by y. Next find out x value. From equation 3, x is equal 5 minus y. Equation number 3.
So y value substitute in equation 2. 5 minus 6 by 5. So 5 is right as step by step రాసుకున్నాం. 5 by 1 minus 6 by 5. LCM 5. 5 5 ja 25 minus 6. 19 by 5. Solution is x comma y is equal 19 by 5 comma 6 by 5. Okay, write down. Sir? Yeah. 3x plus 4y is equal 10 and 2x minus 2y is equal to. Third question. 3x minus 5y minus 4 equal to 0. 9x equal to 2y plus 7. Fourth question. X by 2 plus 2y by 3 is equal minus 1. And x minus y by 3 is equal 3. First, ఈక్వేషన్ లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలమ్మా. ఇచ్చుడు 3x minus 5y. సో ఈజ్ ఈక్వల్ 4 కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. 9x plus 2y ట్రాన్స్పోజ్ అయితే minus 2y ఈక్వల్ టు 7. ఇక 2, 3 ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా. ఎల్సిఎం 6 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 3x plus 2 జా 4y ఈక్వల్ టు -1 ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. 3x plus 4y ఈక్వల్ టు -1 into 6. 3x plus 4y is equal -6. So x ని x by 1 రాస్తాం. y by 3 is equal 3. LCM 3 మా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 3x minus y equal 3. 3x minus y equal to 3 into 3. 3x minus y equal 9. ఇలా 2 ఈక్వేషన్ గా చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనం ప్రొసీడ్ కావాలి. ఓకేనా? వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. సో మేబీ దీనికి ఆన్సర్ x కామా y. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా ఇది. 2, 1 ఆన్సర్. మేబీ 2, 1 వస్తుంది. థర్డ్ వన్ కు x ఈక్వల్ టు 9 by 13. y ఈజ్ ఈక్వల్ -5 by 13 రావాలి. ఓకే, x వాల్యూ y వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్త్ వన్ కు ఆన్సర్ x ఈక్వల్ టు 2, y ఈక్వల్ టు -3 మా ఆన్సర్. ఓకేనా? సో డూ హోంవర్క్ మా. Pair of linear equation. Pair of linear equations in the following problems. And find their solution. If they exist, by the elimination method. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator,
if we only add one, a fraction reduced to one. A fraction reduces to one. It becomes 1/2. ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన ఫస్ట్ కండిషన్. ఇంకో కండిషన్ కూడా ఇచ్చినారు. ఇఫ్ వి ఓన్లీ యాడ్ వన్ టు ద డినామినేటర్, what is the fraction? What is the fraction? సో క్వశ్చన్ ఇది మా 2 కండిషన్స్. సో అందుకే ఫస్ట్ కండిషన్ ఇది, సెకండ్ కండిషన్. ఓకేనా? సో ఇంతకుముందు రిపీట్ అయింది ఇక్కడ, ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో చేయండి అన్నాడు. సో లెట్ ద ఫ్రాక్షన్, ఒక న్యూమినేటర్ ని ఎక్స్ అనుకుందాం, డినామినేటర్ ని వై అనుకుందాం. సో లెట్ ద ఫ్రాక్షన్ బి, లెట్ ద ఫ్రాక్షన్ బి x/y. అంటే న్యూమినేటర్ ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నా, డినామినేటర్ ను వై అనుకుంటున్నా. సో అకార్డింగ్ టు ద ఫస్ట్ కండిషన్, చూడండి కండిషన్, అకార్డింగ్ టు ద ఫస్ట్ కండిషన్, ఇఫ్ యూ యాడ్ వన్ టు ద న్యూమినేటర్ అండ్ యాడ్, దేనికి యాడ్ అవుతుందంట ఇక్కడ, న్యూమినేటర్ కు డినామినేటర్ కు ఈ ఫ్రాక్షన్ లో యాడ్ అయితే ద డినామినేటర్ ఏ ఫ్రాక్షన్ రెడ్యూస్ టు 1. ఆ ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుందంట 1 గా రెడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ x/y అయితే ఈ ఫ్రాక్షన్ కు చూడమా, న్యూమినేటర్ కు డినామినేటర్ కు 1 యాడ్ అయితే, సారీ డినామినేటర్ కు -1 రెడ్యూసెస్ టు 1. If we want add to the numerator and subtract 1 from the denominator. Sorry, డినామినేటర్ కు 1 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది, న్యూమినేటర్ కు 1 యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుందంట 1 గా మారుతుంది. ఓకేనా? రెడ్యూసెస్ 1. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, x+1 ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ఇంటూ y - 1 అవుతుంది. x+1 ఈజ్ ఈక్వల్ y - 1. x+1 ట్రాన్స్పోజింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్, -y మైనస్ యువతలకి వస్తే +1 = 0. x - y +2 = 0. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సెకండ్ కండిషన్ లోకి వెళ్దాం. స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకోనమా. అకార్డింగ్ టు సెకండ్ కండిషన్, ఇక్కడ కూడా చూడమ్మా, ఇట్ బికమ్స్ 1/2. ఈసారి 1/2 ఎప్పుడు అవుతుందంట, ఇఫ్ యూ ఓన్లీ యాడ్ 1 టు ద డినామినేటర్, ఓన్లీ యాడ్ 1. ఇక్కడ 1 అనేది ఓన్లీ డినామినేటర్ కు మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ మా. సో x/y అనేది ఫ్రాక్షన్ లో ఓన్లీ నువ్వు డినామినేటర్ కు మాత్రమే 1 యాడ్ చేయి, అప్పుడు ఫ్రాక్షన్ 1/2 అవుతుంది. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, 2x ఇంటూ 1 ఇంటూ y + 1 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అంటాం. సో 2x = 1 ఇంటూ y, 1 ఇంటూ 1 1. 2x - y - 1 = 0. సాల్వింగ్ 1 and 2. రైట్ డౌన్ మా. కంటిన్యూ నెక్స్ట్ లైన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ అంటే x వాల్యూ y వాల్యూ కనుక్కోవాలి. రైట్ డౌన్. అబ్జర్వ్ అగైన్ మా. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇఫ్ వి యాడ్ 1 టు ద న్యూమినేటర్
and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. ఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడు 1 అవుతుంది అంటే ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ కు న్యూమినేటర్ కు 1 యాడ్ చేసి డినామినేటర్ కు 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆ వాల్యూ 1 అవుతుంది. రెడీ అండర్స్టూడ్ మా? నెక్స్ట్ ఇట్ బికమ్స్ 1/2. 1/2 ఎప్పుడు అవుతుందంట? ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ కు అంటే x/y ఫ్రాక్షన్ ఓన్లీ యాడ్ 1 టు ద డినామినేటర్, డినామినేటర్ కు మాత్రమే 1 యాడ్ చేస్తే అది 1/2 అవుతుంది. ఓకేనా? ఈ కండిషన్ ఇక్కడ రాసినాను. x + 1/y - 1 = 1 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ x + 1 = 1 × y - 1 కాబట్టి 1/1 రాసుకోవచ్చు. ఏమా x + 1 = 1 × y - 1, x + 1 = y - 1, transposing left side, x + 1 - y + 1 = 0. x - y + 1 + 1 + 2 = 0. According to the second condition, already రాసినా కదా, x/y ఓన్లీ డినామినేటర్ కు 1 యాడ్ అవుతుందంట, is equal 1/2. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 2x = 1 × y + 1, 2x = y + 1 plus 2x plus y transposing left side minus y plus 1 transposing left side minus 1 = 0. Solving 1 and 2 using only elimination method. Using elimination method. X minus y plus 2 = 0. 2x minus y minus 1 = 0. ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయొచ్చు మా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ y సరిపోయింది మా, ఒక టర్మే ఉంది కాబట్టి సింబల్ చేంజ్ చేయండి. మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ -y + y క్యాన్సల్, x - 2x - x 2 + 3 +1 + 3 minus x = -3, both side negative cancel, x value 3. So from first equation, x minus y plus 2 = 0. So what is the value of x? 3 minus y plus 2. 3 plus 2, 5 is equal 0. 5 is equal y. Y = 5. So x value వచ్చింది, y value వచ్చింది. Required fraction. x/y అనుకుందాం, 3/5 రైట్.